मेरी कहानी है, तू कहानी ते मैं। लो जी, आओ फिर तुहानू मैं अपना अंदर विखाण लगा सी, जिन्हों मैं ना लुको के रखिया होया सी कि मैं आप भी कदे कदे वेखण नू लभण नू तरस जांदा सां। मेरी अखां विच अज भी वो सारा मंजर सामने, कच्चियां कंधां वाला घर अज भी याद है। वो निमदियां नमोलियां ते वो नानी दे हथ दियां घ्यो दियां लुस लुस करदी रोटी किन्नियां ही पीजियां तो वध स्वादी सी। जे गल्लां दसन लगा ते किन्नी देर लग जाएगी, किन्नी वार अखां फिस जाणगियां ते गल आ जाके हवाले नाल ही बनदी है। वो हवाला सी मेरी खाला दी कुड़ी आपदा दा। अज भी याद है, उस तोते रंग दा सूट पाया होया सी ते चिट्टा डोरिया। ਉਹ ਤੇ मैं मसां कोई 9-9 वरियां दे होने आ। उदों हालात बहुत वखरे सन। उदों इंटरनेट ते केबल ने बालां नूं इन्ना मचोर नहीं सी कीता जिन्हें अजकल दे बाल ने। असीं सारे कजन मिल मिला के नानके पिंड दीयां गलियां पाउंदे रहिंदे। एक दिहाड़े पता नहीं आपदा दे दिल विच की आया, मैं उदों ट्यूबवेल कोल खलोता सां। ਉਹ आई ते बंद मुट्ठी मेरे वल वधांदियां किया, ए बदाम दीयां गिरियां फड़। मैं उहदी मुठ नूं हथ विच भरदियां किया, की होया? अच्छा चल हुण मैनूं इन्हां गिरियां च एक गिरी दे। मैं इन्नी सरसरी जी अंदाज नाल एक गिरी उहनूं फड़ा दित्ती। ਉਹ गिरी नूं चबांदियां मेरे वल तक रही सी। ते तू मेरा चंगा दोस्त है, किवें? क्यों जे जिहड़ी गिरी तू मैनूं फड़ाई है खवाई है वो मिठी है, जे कोड़ी हुंदी तां। मैं हैरान भी हो रहा था ते दिल विच हस भी रहा था। अच्छा हुण गिरियां मैनूं फड़ा दे। मैं उहनूं सारियां गिरियां फड़ा दित्तियां। वो अपनियां तलियां विच गिरियां नूं दबा के रगड़न दे बाद मेरे वल एक गिरी वधांदी बोली, ए गिरी तू खा लै। मैं गिरी खा ली। मिठी है ना? हाँ, तू मेरा गूढ़ा मित्र है ते मैं भी, असीं दोवें गूढ़े मित्र हाँ। मैं उन्होंने सचमुच असली नहीं सी दसिया कि मैं उहदे नाल गूढ़ापन मकाना नहीं सी चाहता। उहदी फ्राई हुई गिरी कोड़ी सी ते मैं कोड़ी गिरी नूं ही मिठी आख दिता। हुण कदे कदे ऐवें ख्याल आंदा है, जदों मैं उस नूं वेखना वो 2 बच्चियां दी मां है ते अपना घर बार चला रही है। लगदा है उन्हें भी उस वेले कोड़ी गिरी नूं ही मिठा आख्या होना। जे उन्होंने झूठ भी बोलना पिया सी ते वो झूठ मैनूं सच तो भी बहुता प्यारा लगता है। जिवें कदे जितन वास्ते कुछ नहीं रहिंदा, एवें कदे हारन वास्ते भी कुछ नहीं हुंदा। मैनूं याद है, उदों मैनूं घरों 1 रुपया मिलदा सी, जिहदे विच मैं दोपहर नूं कुछ खाना भी हुंदा सी ते जोड़ जोड़ के महीने दी 11 रुपए फीस भी देनी हुंदी। सिर्फ 11 रुपए किड्डी वड्डी रकम सी मेरे वास्ते। जे किधरे मैं नान छोले खा लेने हुंदे, जदों बहुती भुख लगी हुंदी, मैं किन्नियां दिनां दे जोड़े पैसे नाल कदे कदे थोड़े जे छोलियां नाल 2 नान भी खा लैंदा सां। अजिहा स्वाद अज किसी भी महंगे तो महंगे होटल के खाने विच भी नहीं हुंदा। फिर वो वेला भी याद है, जदों मेरे नायलॉन दे बूट हुंदे ते बड़ी खुशी नाल भावें मैं गल्ला तोड़ के 18 रुपए जोड़ सकिया सा, पर जदों मेरी मां ने पता नहीं किहड़ी गुतली खोली सी कि वो 5 रुपए कर ले। ओ काले नायलॉन दे बूट जिहदे उत्ते लाल रंग दे टिमकने भी सन, मैं किन्ने जोशो खरोश नाल पैरां विच सजाए लंडे दीयां जराबां नाल ते कमाल हो गया। सर्दियां विच ते मैं शाम नाल उठदा पैंदा सा स्कूल विच, पर गर्मियां विच एक उदासी छा गई। वापसी वेले तपदी सड़क ते इन्नी गर्मी के पैरां नाल जिवें किसी ने अंगियारे ला दिते होण। उन्हां दिनां विच गर्मी भी हदों वध हुंदी सी। मैं लम्मे राह नूं निक्का निक्का करन लई अपने ही पड़ाव बनाए हुए सन। सेठ दी कोठी दे सामने लगे ठंडे पानी दे कूलर कोल खलोना है, पानी पीना है ते बूटां तलवियां ते भी सुटना है। इंजे ही इमाम बारगाह दे गेट के सामने लगे बेरी दे रुखां हेठ जा कदे बह भी जांदा
ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਰਾਂ ਤੂਤਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਥਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬੂਟ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਮੜੇ ਦੇ ਬੂਟਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਪਰਮਾਰ ਵੀ ਹੋਈ। ਵੰਨ ਸਵੰਨੀਆਂ ਬੂਟਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ। ਮਹੀਨੇ ਪਾਣ ਮਗਰੋਂ ਲਾ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਨਾਇਡਾਊਨ ਦੇ ਬੂਟ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਮਹੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਣਾ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਵਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਇੰਨਾ ਡਰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਬਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ, ਕੰਬਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੜ੍ਹਦਾ। 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਸਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਵਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਅਗਾਂਹ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਫੀਸ ਜੋ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨੂੰ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਗਵਾਨ ਦਾ ਡੰਡਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਧੁੰਦ ਭਰੀ ਸਵੇਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੀ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਸਨ ਤੇ ਹਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਉਰਾਂ ਮੈਂ ਕੰਬਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅੱਖ ਨਾਲ ਕਾਪੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦੂਜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੰਬਦਿਆਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦਿਆਂ ਖੜਦਿਆਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਟੇਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਗਵਾਨ ਦੀ ਸੋਟੀ ਫੜਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੋਟੀ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜਣੀ ਹੈ। ਲੱਤਾਂ, ਬਾਹਾਂ, ਲੱਕ, ਗਿੱਟੇ, ਗੋਡੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸੋਟੀ ਵਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਂਝ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਟ ਪਾ ਦੇ। ਉਹ ਦਿਨ 31 ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਨ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿੱਥੇ? ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਮੋਨੀਟਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਗਾਮ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਅੱਜ ਤੇ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਖਰਾਬ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਮਾਨੇ ਖਸੂਸੀ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਿਲ ਤੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਰੋਲ ਨੰਬਰ 722 ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 850 ਵਿੱਚੋਂ 793 ਨੰਬਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪੂਰਾ ਪੰਡਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਰੋਲ ਨੰਬਰ 722 ਕਲਾਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੀਲਡ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਸੂਲ ਕਰਨ। ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਖੋਜ ਮਾਰੀ, ਜਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਲੈ ਗਈ। ਮਹਿਮਾਨੇ ਖਸੂਸੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੀਲਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਾਫਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੜਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਭਰ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਰ ਖਲੋਤੇ ਪੜਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਸੋਟੀ ਵਰਸਾਈ ਜਾਣ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੋਟੀ ਲਿਆਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ। ਹਕੀਕਤ ਜੇ
ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਿਸ ਰੀਨਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਕਲਾਮ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਹੈਡਮਿਸਟਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਿਸ ਕਿਨਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਛੇਤੀ ਸਕੂਲੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿਸ ਰੀਨਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਯਾਦ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੜਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਜਾਣ ਵਾਲ ਦੇ ਬਾਗੋਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਸਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਸਨ। ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਹੀ ਪੀਰੀਅਡ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 9ਵੀਂ ਦੇ ਵੀ 2 ਪੀਰੀਅਡ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ 4 ਪੀਰੀਅਡ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਹਲਾ ਬਹਿ ਰਹਿਣਾ। ਥੋੜੀ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਲਾ ਕੱਟਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਰੀਚੈਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਤਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਉਤਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਤੱਕਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀ ਕੁੜੀ ਵੱਲ ਵੇਖੀ। ਮੋਟੀ ਜੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਲੀੜਾ ਸਿਰੋਂ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪਰੋਂ ਆਲ ਦੁਆਲਿਓਂ ਚਿੱਕ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਟ ਉਸ ਦੁਪੱਟੇ ਨੂੰ ਵਲੇਟ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਇਉਂ ਫੇਰ ਲਿਆ ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਸਰੀ ਜਿਹਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਛੱਤਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ। ਐਵੇਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਫੜੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਦੇ ਕਦਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਅਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਉਹਦੀ ਤਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਤਾਈ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਸੇ ਤੱਕ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਦਵਾਈ। ਬਾਅਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਇਆਬਾਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹਨੇ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪਲੇਟ ਵੀ ਤੱਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਹਾੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਰਸਗੁੱਲੇ ਵੀ ਖਵਾਏ। ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਸਨ ਉਹ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਮੰਗਵਾਈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਦੂਰੋਂ ਜਿਸਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਆਇਆਬਾਜੀ ਨੇ ਜਿਉਂ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਤਾਸਰਸ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੰਗਣੀ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਏ। ਤਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ ਜਿਹਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਗਾਂ ਕੋਈ ਅਣਵੇਖੀ ਨਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਤੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਕਹਿ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਕਹਿ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਬਸ ਤੈਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ। ਨਵਾਂ ਮਾਹੌਲ, ਨਵੇਂ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆਬਾਜੀ ਆਏ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਇਆਬਾਜੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਨੈਦਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਉਨੀਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ। ਆਇਆਬਾਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਵੇਲੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਦੌੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ 40 ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਧੌਲਾ ਵੇਖਣਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਫੁਲਬੜੀ ਦੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬੀਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖਣੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਰਗੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖੁਸ਼। ਪਰ ਜਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨੀਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਰੰਗ ਭਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
मैं उन्होंने अपने हथां ते पाई कबरां वल लै के आ ते जदों सारियां ने मेरे तो मेरा बच्चा फड़ के दफनान लिए अगां वधाया ते फिर मेरी अखां ने कोई हरकत न की। बस बिटर बिटर तकी जा रही सन, जिवें अखां ने किन्ने जनाजियां नूं दफन होंदियां वेखिया होवे। पर उस वेले मैनूं अपने तो वध विक्टोरिया का बच्चा याद आ रहा सी। विक्टोरिया, हाँ हाँ, वही ईसाई कुड़ी जिन्हों उहदे खामन ने घरों कढ दिता, मारिया कुटिया सी, चस्सी जो सी, बहुत चस पींदा सी। लोकी उहदा नाम कट ते जहाज साहब के नाम नाल बहुता जानते सन। ते विक्टोरिया पता नहीं किधरे टुर गई, क्यों जो उहदे मापियां ने आख दिता सी, जा तू जद जिधर मर्जी रह, असी अपनी दूजियां कुड़ियों का सोचना है या तेरा कलंक नाल रखना है। फिर 2 दिन बाद विक्टोरिया गलियां विच फिरदी घूमदी रहंदी, अपने मरियल के बच्चे नूं सीने नाल लाई फिरदी, हसदी हुई चली जी कुड़ी बन गई। तीजे चौथे दिन लोकां वेखिया उहदा बच्चा मोया होया सी ते मरे हुए बच्चे नूं भी अपने नाल लाई फिरदी। फिर जदों लोकां ने हकीकत देखी ते पुलिस नाल मिल के विक्टोरिया कोलों बच्चा खो के दफना दिता। ਉਹ उसी रात दोबारा फिर कबर चों बच्चा कढ़ लिया। जदों अगले दिन लोकां मरिया बच्चा, गंदा बच्चा, डरावना बच्चा वेख्या ते किन्नी तो लानत पई सी विक्टोरिया ते। पर विक्टोरिया नूं की पता सी कि यह लोग की ने, यह लोकां नूं की पता सी कि विक्टोरिया की है। मैं जे हुण पिछां जाना भी चाहां ते नहीं जा सकता, मैं हुण अगां जाना भी चाहां ते फिर भी अगां नहीं जा सकता। एक थां से रुक जाना ते नहीं। मैं ते अपने आप अपने वालिद तक पहुंचने की कोशिश की। मैं ते अपने आप अपने वल तक पहुंचने की बहुत कोशिश की थी, पर नहीं पहुंच सकिया। शायद होरां ने भी इंज करन दी कोशिश की हुए, पर वो भी किधरे राह विच गवाच हो गए होण। हाँ, जे उन्हां नूं कुछ लभ्या भी होवे ते अजिहा लभ्या होवे तो किस तरह किसी नूं दस सकन। शायद गवाच जाना ही दरअसल सब कुछ लभ लैण दा नां है। अज जदों मैं उन्हां गलियां विचों लंघ रिहा सी जिहदे विच मैं निक्का जिहा बैग नहीं स्कूली बस्ता कवांगा ते बहुता मुनासिब है पाई जा रिहा हुंदा ते उस बैग दीयां तनियां मेरे कूले कूले मोटे नूं छिलदियां सन ते जद दूजे बच्चों वाल वेखना सा ते एहसास जिदा उस वेले कुछ भी नहीं सी पता जग जांदा सी। उन्हां कोल नवे नवे सूट ते बूट हुंदे सी, पर मेरी मां भी ते टुटी नायलॉन दी जुत्ती पाई बुकल लपेटी किवें बड़े मोह नाल मैनूं स्कूल छड्डण जांदी। फिर जदों मैनूं सवानी मिलदी सवाद आ जाता, सब कुछ जिवें मैनूं ही मिल जांदा। उदों स्कूल विच बाबे दी हट्टी तो सवानी दीयां दालां मिलदियां हुंदियां सन ते अद्धी छुट्टी वेले मैं दालां ही खाणियां हुंदियां। कदे कदार जे दालां ना खाण नूं जी करदा ते मैं सवानी दीयां 5 गोलियां लै लैंदा ते अपने स्वाद नूं बदल लैंदा। पर जदों सनी आई तां सब कुछ ओपरा जिहा जापिया। ओदी पसंद मेरी पसंद बन गई। वो कदी गजक खांदी हुंदी ते कदे लालीपॉप ते मैं भी ओनू खाना शुरू कर दिता। साडे घर तो अगा अगली गली विच नवे नवे आए सन। जदों हुण भी याद आंदा है ते सनी उन्नी निक्की विखाई दिंदी है। मुंडियां वर्गे वाल ते चिट्टे नवे नगोर दंद ते ओदियां अखां इंज दियां सन जिवें नव जम्मे बाल दियां हुंदियां ने, लिशकदियां, कुछ लब्बन दी आस नाल इधर उधर तकदियां। ओ मेरी बड़ी गूढ़ी मित्र बन गई ते सनी दी मां मेरी मां दी सहेली बन गई। हुण मेरी मां ते ओदी मां सब्जी मंडी नूं जांदियां, मैं भी कदे कदा सनी वल नाल हो जांदा। सानू दोवां नूं मंडी जाना बहुत चंगा लगदा, क्यों जे खाण नूं बहुत कुछ लभ जांदा सी। जे एक माल्टा हुंदा ते कदी सनी दी मां ते कदी मेरी मां ने सानू दोवां नूं आदत कर देना हुंदा। जिवें असीं उन्हां वास्ते बहुत कट्ठे सां ते सानू कदे भी ना भुलदियां सन। पर उस दिन तां हद ही हो गई। गल कोई भी नहीं सी, कोई 1 रुपए की गल सी। मेरी मां ने सनी दी मां कोलों उधार लिया ते 2 कुछ दिनां मगरों दोवां विच तू तकाश शुरू हो गई। मेरी मां आखे मैं 1 रुपया दे दिता है, सनी दी मां आखे पैसे कोई मिले ही नहीं। लड़ाई ऐसे तक वधी कि मेरी मां ने सनी दी मां दी सब्जी अपने थैले विचों कढ के उन्होंने फड़ा दी ते रोन हाकी होके 1 रुपया पर्स विचों कढ के दे दिता। सनी दी मां सनी नूं लै के फ्रूट मंडी वाल चली गई
ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪਰਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਮਾ ਲੈਣ ਲੱਗੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਣਹੋਣੀ ਵਰਤ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਅਗਾਂਹ ਵੇਖਿਆ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਟਾ ਵੀ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਮਾਲਟੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਾ ਤੇ ਆਲੂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਰ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਬਿਠਰ ਤੱਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਭੌਂਕ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਂ, ਜਿਸ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੱਕ ਨਾਲ ਲਟਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਤਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੁੱਭ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਪਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਾਲਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਗਲੀ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ 2 ਕਦਮ ਵੱਧ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਇਆ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਨੀ ਨੁੱਕਰ ਮੁੜਨ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਟਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਂਗੂ ਹੱਥ ਹਿਲਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥ ਉਂਝ ਹੀ ਹਿਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹਿਲਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੋਜ਼ਖ ਵਰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੋਜ਼ਖ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਠੀਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦਾਰ ਸਨੀ ਦਾ ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਹਿਲਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੂਹ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਸੈਰਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਧਰੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਨੀ ਦੂਰ ਜਿੱਥੇ ਸਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ। 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗਈ ਤੇ ਐਵੇਂ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਵਕ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਤ